അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തു. റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ മൗലിദ് ഓതുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. മൗലിദ് നബിതങ്ങളെ പറ്റി പറയുക, പാടുക, നബിതങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക, അതിന് പറ്റിയ ഒരു മാർഗം മൗലിദ് തന്നെയാണ്. മൗലിദ് അത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഓതുന്നത്, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്താകമാനം മുഅ്മിനീങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത് പോലെ, നബി തങ്ങളുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ഫീലിംഗിന് നമ്മൾ പറയേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ബൈത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗദ്യ പദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് അല്ലെ. ഹിക്കായത്തുണ്ട്, ഹിക്കായത്ത് അതായത് ഗദ്യം, അതുപോലെ തന്നെ ബൈത്ത് പദ്യം, അത് രണ്ടും കോർത്തിണക്കിയാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആക്ക് ഏതായാലും ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. മൗലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആനല്ല അല്ലെ, ഖുർആനല്ല. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായ അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ, ഹദീസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അറബിയിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഹിക്കായത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓതാവുന്നതാണ്, ബൈത്തുകൾ നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ദുആയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ ഓതുന്ന ഈ മജ്ലിസ് ഏതായാലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും, അള്ളാഹു കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഉമ്മമാരുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ മൗലിദ് ഓതുമ്പോൾ ബൈത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലാറുണ്ട്. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക, അസ്സലാത്തു അലൻ നബി യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലാറുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ഹിക്കായത്ത് ഓതുമല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ഗദ്യരൂപത്തിൽ പറയുന്ന ഹിക്കായത്ത്, ആ ഹിക്കായത്ത് ഓതുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് പറയാറുണ്ട്, ആമിന ബീവിയുടെ പേര് പറയാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് പറയാറുണ്ട്, അതുപോലെ ഖദീജ ബീവിയുടെ പേര് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്വഹാബിമാരുടെയും മറ്റു പ്രവാചകന്മാരുടെയും നബിതങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അതിന് തർലിയത്ത് വേണം. നബിതങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മറ്റു പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അലൈഹിസ്സലാം എന്ന് പറയണം. പിന്നെ സ്വഹാബിമാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുകയും, സ്വഹാബി വനിതകളെ പറയുമ്പോൾ ഖദീജ ബീവിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫാത്തിമ ബീവി അല്ലെങ്കിൽ ആമിന ബീവിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ന് പറയലും പ്രത്യേകം നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യമൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ, എന്നാലേ മൗലിദിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുകയുള്ളൂ. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈത്ത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ആ ഒരു താളത്തിലും രൂപത്തിലും ഈണത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചൊല്ലുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. മാത്രമല്ല ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി നല്ല ചിന്തയോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. അവരോടും ഈ ബൈത്തൊക്കെ ഏറ്റു ചൊല്ലാൻ അവരോടും പറയണം. ഇലാ ഹളറത്തി നബിയിനാ വ ഹബീബിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وإلى حضرات أهل الخير والفضل كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് അല്ലദീ യുവസ്വിസു ഫീ സുദൂരിൻ നാസ് മിനൽ ജിന്നതി വന്നാസ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലൈഹി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخضر قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف أيام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فاهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاح قط. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي
الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي بسم الله الرحمن الرحيم روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش ضربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنا تلك الليلة والأنوار تلوه في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا
وآتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمينة رضي الله عنها أمر الولادة وحان بروز الشمس السعادة تلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سكت من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب السيد المتعبد والنور من وجناته يتوكد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا كهيل طرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بيسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق
الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في خبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناحى طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي بسم الله الرحمن الرحيم وروي أن آمنة رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا الله له قصور بصرى من أرض الشام وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس قالت فما كان غيبته وخضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوره حمل بني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين وقيل لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 أيام وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغالت بحيرة ساوى وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواكب وانبلج الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب وروي عن يحيى بن عروبة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون قد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فانقروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما فقال عثمان بن خويلث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد وقلبه يسلى بالنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية أيا صانم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا فمن حزننا قد دارت العير بالسحب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلبي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وإن كنت مغلوبا ونكست صاغرا فما أنت في الأوثان بالسيد الربي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ونار جميع الفروس قد خامدت له وقد بات شاه الفروس في أعلم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية فيا لا قصي ارجعوا عن ضلالكم وحبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واختفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسا صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ومريضا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج فاز من قد كنت بغيته والسما في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج باذلا في الحب محجته سامحا بالروح والمهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجنا من الحرق من لهيب النار والأجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ذنبنا محيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محبوب من رئين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج بسم الله الرحمن الرحيم
قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لما تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك وجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تهزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي والسحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يترك والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة عزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المندك إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يديه قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يترك وقائل يقول إن كنت أنت خليت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رأي العين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي يا ربي صل على
على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي البدر شك بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي والوحش والأشجار كالسجدت له وعليه كالسلمن بعد تشهدي يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أوصافه ما يمدهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قد حل بما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي يا ربي صل على النبي محمد
محمدي منجي الخلائق من جهنم في غدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. അൽഹംദുലില്ലാ, പരിശുദ്ധമായ മങ്കൂസ് മൗലിദ് നമ്മളിതാ പാരായണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലിയതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകളോ എന്തെങ്കിലും അക്ഷര പിശകുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അള്ളാഹു കരുണാവാരിധിയാൻ പടച്ചവൻ പുറത്തു തന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും പടച്ചവൻ ഹാസിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തആല മാറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൗലിദ് ഓതിയാൽ എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും റബ്ബ് തആല നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തആല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മങ്കൂസ് മൗലിദിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആയുണ്ട്. ഈ മൗലിദ് ഓതിയിട്ട് ആ മൗലിദിൻ്റെ തന്നെ ദുആയുണ്ട്, അതിന് വലിയ ഇജാബത്തുണ്ടെന്നാണ്. അറബിയിൽ കുറച്ച് ദുആയാണത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ആമീൻ പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ദുആരക്കാം. ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ പ്രത്യേകം ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് നിരവധി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ദുആരക്കും. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ദുആയിൻ്റെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناكع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق محمد وآله الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أرحم الراحمين يا രാജാതിരാജനായ റഹ്മാനെ, കരുണയുള്ള അല്ലാഹ്, ദയാലുവായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസിനെ നീ പരിപൂർണമായി ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഓതിയതിലും പറഞ്ഞതിലും എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബ് അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്കും അതുപോലെ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അതുപോലെ അതിനുശേഷം കടന്നു വന്ന അല്ലാഹുവേ മുഴുവൻ സ്വഹാബിമാരുടെ ഹളറത്തിലേക്കും മുഴുവൻ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ശുഹദാക്കൾ ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ, ഞങ്ങളുടെ കാരണവന്മാർ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടത്തിലേക്ക് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതുമായ മുഴുവൻ നല്ല കാര്യത്തിന്റെയും ഒരു സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ. പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളും മരിക്കാനുള്ളവരാണ്. ഞങ്ങൾ മരിച്ച് ഖബറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ പുണ്യമായ ഈ ഒരു സമയത്ത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ദുആഇനെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങളെ പറ്റിയവരാണ്, ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ്. എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ തരണേ അല്ലാ, ഇഖ്ലാസ് തരണേ അല്ലാ, തഖ്വ തരണേ അല്ലാ, ഇസ്തിഖാമത്ത് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, എല്ലാം നിനക്കറിയാം, എല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ആരൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്ക് താഴെ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹസുലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും നീ കരകയറ്റണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. ആരൊക്കെ ചികിത്സയിലായി വീടുകളിൽ കഴിയുന്നോ, അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നോ, ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാകുന്നവരുണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, ശരീരത്തിലെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും കുത്തിയെടുത്തിട്ട് റഹ്മാനെ ടെസ്റ്റിന് അയച്ചവരുണ്ട്, അത് കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരു മാരകമായ അസുഖവും ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കോ നീ തരല്ലേ അല്ലാ. എല്ലാ രോഗവും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നീ നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിവാഹ പ്രായമെത്തിയിട്ട് വിവാഹം ശരിയാവാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആൺ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവർക്ക് നീ ഖൈറായ ഇണകളെ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു, വാടക വീട്ടിലാണ് റഹ്മാനെ, സ്വന്തമായി വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ എളുപ്പത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നവരാണ്. അവർക്ക് നീ സലാമത്തും ഖൈറും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നീ ഐശ്വര്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ പരീക്ഷാ കാലമാണ്, നീ പരീക്ഷകൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിയും കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, മക്കളിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന കാലമാണ്. കഞ്ചാവ് വലിച്ചിട്ട് അതുപോലെ മോശത്തരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ വല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മക്കളും സഞ്ചരിക്കുന്നത് റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അധർമ്മങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആരക്കുന്ന നല്ല സൽസന്താനങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജോലിയിൽ നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും റഹ്മാനെ. ആ ഉമ്മമാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഐശ്വര്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വീട് നീ സ്വർഗ്ഗ തുല്യമാക്കണേ അല്ലാ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലാണ് മുത്തുനബിയോടുള്ള സ്നേഹം നീ അധികരിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. സ്നേഹിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്ത് ഒരുപാട് ചൊല്ലാൻ, മദ്ഹുകൾ പറയാൻ നീ തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ മദ്രസയിലെ പരിപാടികളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയാണ്, നീ ഉന്നതമായ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാനും അല്ലാഹുവേ നല്ലതുപോലെ മനപ്പാടമാക്കി ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുവാനും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കരളായ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് താമസിയാതെ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ മുത്ത് ഹബീബിന്റെ ചാരച്ചെന്ന സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വരുന്ന വർഷം ഹജ്ജിന് പോവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഖൈറായ നിലയിൽ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്തിട്ട് വരാനുള്ള തൗഫീക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, അപകട മരണങ്ങൾ, ആക്സിഡന്റുകൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ടുകാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന മൗലിദ് സദസ്സിലേക്ക് ചീരണി കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നീ എല്ലാവിധ സമാധാനവും കൊടുക്കണേ അല്ലാ.
അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, വയനാടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫലസ്തീനിലും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഒരുപാട് സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാടിലാണ്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. മഴയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഖൈറായ മഴ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മഴ അധികമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ നിന്നും ആ മഴ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രകൃതി നീ അനുകൂലമാക്കി തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലമാണ്. ഒരുപാട് മോശത്തരങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന കാലമാണ്. ഒരുപാട് മോശപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അത്തരത്തിലുള്ള ആ വലിയ മോശത്തരങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ മൗലിദിന്റെ, നമ്മുടെ സ്വലാത്തിന്റെ, അദ്കാറിന്റെ മജ്ലിസ് ആയിരുന്നു. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നാളെയും നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഉണ്ടാകും, എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. അള്ളാഹു തആല മുത്തുനബിയോടുള്ള ഇഷ്ടം നമുക്ക് അധികരിപ്പിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. വാഖിർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.